یار سن لو، ایک نہیں یار کئی تمہیں سارے قرآن مولانا دکھا کہہ دوں رہے گا، ہیں. ابھی صبر کرو، سن لو قرآن ایک دکھا منٹ دوں رکو گا. تو صحیح نا بھائی، سن لو پہلے یہ دیکھو. کافروں سے دوستی اور محبت نہیں ہوں گی، ویسی دوستی اور محبت اور الفت جو مومنوں سے ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ غیر مسلم سے بالکل آپ اتنا تعلق رکھ سکتے ہیں، دعا سلام ہے، ہاتھ وغیرہ ملایا، اگر ساتھ آپ کے کام کر رہے ہیں تو کھا لیا، تھوڑا بہت بیٹھ گئے، لیکن زیادہ دوستی وغیرہ شریعت نے منع فرما. جی بھائی دیکھیے، ہاں جواب دیجیے. یہ سارے کے سارے جھوٹے مولوی ہیں نا؟ ذرا یہ بتا نہیں دیں. سچے، سچ سب، کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی تھوڑا بہت سچ بول رہے یہ سب. جھوٹے ہیں سچے ہیں؟ نہیں 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 جہنمی نہیں ہیں؟ سچ بول رہے، سچ بول رہے. سچ بول رہے ہو؟ تو دوستی ان دا سینس کہ آپ نہیں نہیں بولنے دو، بولنے دو ایڈم، بولنے دو ان کو. ہاں دوستی ان دی ساحل سینس. بھائی دوستی بولے تو کیا کہ بھائی وہ ابھی وہ اگر کسی ایک پتھر کو ایشور مانتے ہیں تو ان کو اس کے آپ بھی اوپر نہیں ہے ماننے نا میں لگ بھائی، جاؤ، اس آپ کے بھی اوپر ماننے نہیں میں ہے لگ نا، جاؤ. وہ دوستی نہیں ہے نا. انہوں نے کیا بھائی، یہ وہ پتھر کو مان رہے، دوستی اس کا پہ مطلب دوستی کی بات جس نہیں کے ہو لیے رہی. ہم جیتے اور جس کے لیے مرتے. میری ہاں نظر تو میں آپ ہر ایک کی مطلب، تو دوستی کے مجھے ایک معنی بات الگ ہے. بتاؤ، تو سنو سنو میری اس ایک بات دوستی بتاؤ. میں الگ بات ہے. اچھا میرے میرے کئی کو ایک بات دوست ہیں ابھی، بتاؤ آپ. میرے ہاں تو میرے 10 میں سے 9 لوگ دوست غیر مسلم ہیں، ہاں تو ایک لیکن دو لوگ قرآن تو رہے آپ سے، مسلم. قرآن تو آپ کو منع کر رہا ہے کہ ان کو جو کب؟ ہے ویسا دوست نہ نہیں بناؤ، تم مجھ سے ویسا جو ہے دوست نہیں راز بنایا. اپنے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، ایسا والا دوست نہ بناؤ. نہیں کیا بھروسہ آپ کی اپنے طرح غیر صرف کا مسلم، بھروسہ نہیں کرتا. ہاں میں کئی بار ایک مسلمان سے زیادہ غیر مسلم پہ بھروسہ کرتا ہوں ہاں کچھ کیونکہ مسئلوں آپ میں. اچھے انسان ہیں. ارے بھائی آپ اچھے انسان ہیں، لیکن اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. میں وہ اچھا بنا اسلام کے لیے کارن اچھا بنانا ہے تو میں بہت برا انسان کہاں رہتا. اسلام سچ کہتا ہے بول کہ رہا ہوں، دوستی مت کر میرے اتنا برا بھائی. انسان تو دنیا پہ کوئی نہیں ہے اگر اسلام اگر میرے مجھے نہیں سکھاتا. اور میرے آپ بھائی ساحل مجھے ایک بولنا تھا، آپ نے ایک بولے منٹ رکو، تھے یہ اس کہ کو پہلے کلیئر کرتے. مسلمان. ایک منٹ رکو، ارے ایک منٹ رکو نا بھائی، تھوڑا بریک لگا کے بات کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو قرآن ہے وہ ایکسپلیسٹلی کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کو، کافروں کو دوست نہ بناؤ. آپ اچھے انسان ہیں، آپ بنا رہے، آپ ان پہ بھروسہ کر رہے، لیکن آپ کا قرآن نہیں کہتا ہے کہ آپ اس کو دوست بنا سکتے ہو. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے، یہ دیکھیے یہ حدیث نہیں، کون سی قرآن آیت ہے، ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے، سوری قرآن ہے. قرآن ہے. تو یہ کہتی ہے 4:133. سورہ انفال کی آیت نمبر کون سی نہیں ہے سر، یہ؟ نہیں سر، 167 میں. انفال نہیں ہے، یہاں پہ اچھا مسئلہ ہے. یہ سورہ نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، اس کی آیت نمبر 144 ہے. ہاں 4 کی 144. دیکھو ہندی میں کیا لکھا ہے. ہے ایمان والو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو سہایک متر نہ بناؤ. کیا تم اپنے ورد اللہ کے لیے کھلا ترک بنانا چاہتے ہو؟ تو یہ تو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ بھائی ان کو متر نہ بناؤ، ان پہ بھروسہ نہ کرو. تو آپ اچھے انسان ہیں، لیکن اس بات پہ غور کریے آپ قرآن میں کیا لکھا ہے. غور کیا میں نے، آپ نے غور نہیں کیا. تو اچھا اس کا تفسیر پڑھ لو آدم بھائی، ایک بار اس کا تفسیر پڑھ لو آپ. یار ابھی 2 تفسیر تفسیریں میں پڑھ نے لو، پڑھی تھی تو تم تو دودھ کا تفسیروں دودھ. سے اور بھی بھاگ جاتے ہو، تو اب میں کس چیز کا تفسیر لاسٹ کروں گا؟ پڑھ لو، لاسٹ تم پڑھ لو. پڑھنے کے لیے، تم پڑھنے میرے غیر تمہیں مسلم پڑھانے بھائیوں کے کو لیے نا آئے ہوئے ہو. ان کو کلیئر ہو جائیں گے، ان کو کلیئر ہو جائیں گے. نہیں، آپ تم ہمیں اچھا پڑھاتے پڑھانے ہیں، کے آپ لیے کے آئے ہو. علماء نے ابھی کلیئر کیا نا بھائی. ایک علماء، ایک نہیں عالم نہیں بلکہ 3-4 آپ پڑھ علماء لو نا کا ہم نے تفسیر. ایک ویڈیو بار آپ بتایا پڑھ نا لو بھائی. تفسیر پڑھ لو. آپ کٹ کٹ کر کے دکھائے نا، آپ ایک بار تفسیر پڑھ لو. ایک بار تفسیر پڑھ لو، پھر کلیئر ہو جائے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. مان اچھا لوں اس گا کے میں، بعد، اچھا اس یہیں کے پر بعد مان لوں پھر، گا میں. اچھا مان لیں گے نا کہ اسلام اچھا ہاں نہیں ہے پھر، اگر وہ دوستی ہم رکھنے سے منع کرتا ہے تو. اگر دوستی رکھنے سے ڈائریکٹ کسی بات ہی مت کرو، وہ دشمن ہے تمہارے، وہ دوستی پھر ایسا ہے. دوستی رکھنے سے منع کرے تو دوستی ان پھر دا آپ سینس مان کیا؟ جائیں گے نا کہ دوستی ان دا اسلام سینس میں انسانیت بھی کے لیے شرک اچھا کرنے نہیں ہے. لگ جاؤں، میں بھی حرام شرک کی کام بات کرنے ہی نہیں لگ ہو جاؤں، رہی، میں بھی شراب پیوں، میں بھی شرک کی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی، شرک کی بھائی بات ہی دوستی میں نہیں سب ہو رہی کرتے ہیں، ادھر. دوستی میں سب ایڈم اس کی کرتے. تفسیر اگر ہے بتا سکتے ہو تو بتا بالکل دو. ہے، یہ آپ لاسٹ پہلے ان کو، ان کے ساتھ یہ حجت کر لاسٹ لیں، تفسیر. میں تفسیر دے ہاں دوں گا. حجت کر لیں پہلے ان کے ساتھ پہلے ساری، نہیں، کہ انہوں نے اگر کہا ہے نا کہ اگر ساحل ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ مانیں ساحل گے بھائی، کہ اسلام نے غلط اصول بتایا. ایک ہاں منٹ ہاں عمران بھائی، آپ ہاں مان لیں مان گے، لوں گا، چلو. مان لوں گا. اور ساحل بھائی ایک تفسیر بات کہنا چاہتا ان ہوں کو آپ سے. ابن کثیر پسند ہے، آپ ان کے لیے ابن ساحل کثیر ہی بھائی آپ کھول کیا دیتا ہوں. بولتے ہیں پتہ رک ہے جائیں کیا؟ یار، کہ رک جائیں. اسلام برا ہے، مسلمان اچھے. آپ نے ہاں کئی جی، بار بولا
रुक जाए। हाँ, इसका जो है मुसलमान नमूना इस्लाम आप की वजह खुद से ही बने। नहीं अगर ना, इस्लाम नहीं इसका रहता तो मुसलमान का वजूद ही नहीं होता। थोड़ा तो रुक इसका जाओ मेरे मतलब भाई। इनडायरेक्टली आपने बोल दिए कि इस्लाम अच्छा है। नहीं, सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुनो। मुसलमान अच्छे हैं, इसका सबूत आप खुद है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके कई सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं और आप मैं मुसलमान अच्छा से हूँ बुरा ज़्यादा हूँ अपने। अल्लाह तय यार करेगा। एक मिनट रुको तो सही, हाँ बोलो सुन तो बोलो। लो ना बात, बीच में क्यों टोकते हो। मैं कह रहा हूँ कि सबूत, मैं जब ये स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरे नज़दीक मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम सही नहीं है, तो उसकी एक दलील आप खुद है, जो आपने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे कई सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, मैं मुसलमान से ज़्यादा अपने गैर मुस्लिम पे भरोसा करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कुरान की आयत आपके सामने पढ़ दी जहाँ पे साफ लिखा है कि इनको दोस्त ना बनाओ, फिर आपने कहा कि तफसीर बता दो तो मैं मान लूँगा। तो अभी तफसीर बता रहे हैं तो थोड़ा सुन लो इस बात को। हाँ एडम बताओ। और थोड़ा गलत फहमी मत करो कि मुसलमान पे मतलब आज के यार मुसलमान चुप कर कुछ जाओ कुछ यार, आई मुसलमान डोंट केयर और यार, चुप कर कई जाओ। अभी मुसलमान तो तफसीर बहुत इब्ने अच्छे हैं। कसीर, अरे अभी तफसीर बता रहे तो सुन लो हाँ ना ठीक है यार। बताओ, सुन रहा हूँ म्यूट करो अपने आप बोलो। को, खुद ही म्यूट करो। ठीक है। थैंक यू, बहुत शोर है इस तरफ से। तफसीर इब्ने कतीर, क्योंकि इनको ये पसंद है। काफिरों से दोस्ती आग से दोस्ती के मुतरादिफ है। स्टार्ट यहाँ से बस। ओ काफिरों से दोस्तियां, हो। हाँ, एक बार फिर से वो रिपीट करो फिर काफिरों से। से दोस्ती आग से दोस्ती के मुतरादिफ है। ओ हो। ये आगे हेडिंग पढ़ो। है। हाँ। काफिरों से दोस्ती करने से, इनसे दिली मोहब्बत रखने से, इनके साथ हर वक्त उठने बैठने से, मुसलमानों के भेद इनको देने से और पोशीदा ताल्लुकात इनसे कायम रखने से अल्लाह ताला ईमानदारों को रोक रहा है। जैसे कि आल इमरान की आयत नंबर 28 में भी कहा गया है, मोमिनों को चाहिए कि बजज मोमिनों के कुफार से दोस्ती ना करें। ऐसा करने वाला अल्लाह के यहाँ किसी भलाई का मुस्तहिक नहीं। यानी कि अगर जो कोई काफिर होता है, अल्लाह उसे कोई भलाई नहीं देगा, कोई उसके साथ प्यार नहीं करेगा, कोई उसको जजा नहीं देगा। हाँ, अगर सिर्फ बचाव के तौर पर जाहिरदारी हो तो फिर बात हो रहा है, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डरा रहा है। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि उनसे दोस्ती रखो ताकि तुम बच के रहो, तुम्हें मौत ना आ जाए, उनको दूर मतलब रखना है। आपको अगर कोई खतरा है उनसे तो हाँ, आप बनावटी दोस्ती कर सकते ये हो। ये तकई है, ये तकई आगे है। पढ़ रहे भाई, आगे रुक पढ़ जाओ, रहा हूं। आगे पढ़ रहे। हाँ। यानी अगर तुम इनकी नाफरमानियां करोगे तो तुम्हें इनके अजाबों को याद रखना चाहिए। इब्ने अबी हातिम में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान मरवी है कि आपने फरमाया, कुरान में जहां कहीं ऐसी इबारतों में सुल्तान का लफ्ज है, वहां इससे मुराद हुज्जत है। यानी तुमने अपने मोमिनों को छोड़ के कुफार से दोस्ती के ताल्लुकात पैदा किए, तो तुम्हारा ये फेल काफी सबूत होगा और पूरी दलील होगी, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें सजा देगा, यानी कि जहन्नम में फेंकेगा। कई एक सलफ मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह अजमईन ने इस आयत की यही तफसीर की है। फिर मुनाफिकों का इंजाम फरमाता है कि ये लोग मुनाफिक हो जाएंगे, मोमिन नहीं होंगे जो कुफार से दोस्ती रखते हैं, कि ये अपने इस सख्त कुफर की वजह से जहन्नम के सबब सबसे निचले तबके में दाखिल हो जाएंगे। दर के दर्जे के मुकाबिल का जाहिर है। जी जनाब, और पढ़नी है, ये काफी है। हाँ पढ़ो ना पूरी पढ़। कभी भी कोई आधी चीज करेंगे ना तो मुर्तद हो ओके, जाएंगे। पूरा पढ़ते हैं। पूरी तो पूरी पूरा एंड पढ़ते हैं, तक उसके जाना, बाद आप इस्लाम कबूल इस्लाम कर लेंगे। छोड़ेंगे। बहशत में दर्जे में एक से एक बुलंद, दोजक में एक से एक पस्त। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इन्हें आग के संदूकों में बंद करके जहन्नम में डाला जाएगा और ये जलते भुनते रहेंगे। कौन से लोग? आप जैसे, जो काफिरों से दोस्ती कर रहे हैं, जिनको डर नहीं है काफिर उन्हें कत्ल कर देंगे नहीं अगर आप नहीं दोस्ती नहीं, नहीं रखेंगे। आप तर्जुमा क्यों हजरत कर रहे हैं? इब्ने आप पहले मसूद पढ़ो फिर फरमाते हैं, बाद में करो लास्ट चुप में। यार मैं तुम्हें यू म्यूट ही कर देता हूँ। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं, ये संदूक लोहे के होंगे जो आग लगते ही आग के हो जाएंगे और चारों तरफ से बिल्कुल बंद होंगे और कोई ना होगा जो इनकी किसी किस्म की मदद करे, जहन्नम से निकाल सके या अजाबों में कुछ कमी करवा सके। हाँ, इनमें से जो तौबा कर लें, नादाम हो जाएं, सच्चे दिल से मुनाफिकत छोड़ दें और अपने रब से अपने गुनाह की माफी चाहें, फिर अपने अमाल में खास पैदा करें, सिर्फ अल्लाह की खुशी मर्जी के लिए, नेक अमाल, रियाकारी, इखलास बदल दें, अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थाम ले, तो बेशक अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमाएगा, इन्हें सच्चे मोमिनों में दाखिल करेगा, बड़े सवाब और आला अजर करेगा। इब्ने अबी हातिम में है कि हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने दीन को खालिस कर लो, थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए काफी है। फिर इरशाद होगा, अल्लाह गनी है, बेनियाज है, बंदों को सजा करना नहीं चाहता। हाँ, बस तुम अगर अपने अमाल को संभाल लो, अल्लाह पे और उसके रसूल सत्य मान ले वगैरह वगैरह। और सही इल्म यही वही जानने वाला, किसी खास वगैरह वगैरह, इसे मालूम है किसी भी दिल में कभी ईमान, वो कौन सा ईमान दाखिल करता है, जो इखलास और ईमान वाले हैं, भरपूर कामिल हैं वगैरह, और अल्लाह इन्हें कर देगा। तफसीर मोहम्मद इब्ने कसीर का 5वां पारा खत्म हुआ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जनाब अनम्यूट करें और बोले। हाँ तो इससे ये समझ में आया कि दोस्ती का मतलब ये है कि वो उस दोस्ती से मना किया जा रहा है जिसके अंदर आप मुनाफिक बन जाओ।
दुर फिटे मुंह तेरे पे, तुम मुनाफिक यार- हो अगर तुम नॉन मोमिनों के साथ दोस्ती रखते हो। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। नहीं यार तुम्हारे कितना दिमाग गलत क्या- दिफा करोगे इमरान भाई, नहीं। कितना गलत दिफा करोगे यार। नहीं। ये तो नाइंसाफी है ना जनाब। आपने बताया, हमने आपको तफसीर भी बता दी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है वो, अगर आपका दोस्त अगर कहता है कि ठीक है हमारे साथ पूजा करो तो तुम दोस्ती छोड़ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इन जनरल बताया गया है कि काफिरों से दोस्ती ना करो। भाई इस बात पे थोड़ा गौर करिए। अभी आप नहीं मानोगे क्योंकि आप लाइव में हो। नहीं ऐसा है कुछ नहीं। लाइव में हूँ कि लाइव में मैं थोड़ी डरता हूँ, मैं किसी से थोड़ी डरता हूँ। मैं खुद आजाद हूँ, अल्लाह ने मुझे आजाद रखा, तो मुझे मेरे हक है पूरा। अल्लाह ने तुम्हें आजाद नहीं रखा, तुम एक नॉन मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए हो जिसकी वजह से तुम आजाद हो। अगर तुम काफिर होते और मुस्लिम कंट्री में होते तुम गुलाम होते। वो अल्लाह को मालूम, आपको क्या मालूम। गलती हो गई है असल में बस अल्लाह से। और अगर तुम इस वक्त यहाँ पे आगे टैंटिया ना कर रहे होते ये वाली। आगे बोलो। क्या अब क्या तो टाइम बात तो बिल्कुल इमरान भाई, देखिए बात, इमरान भाई सुनो इमरान भाई, कर रहे थे अभी ये देखो इमरान भाई, देखिए हमने अपनी बात रख दी, दलीलें दे दी। अभी आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। लोगों ने देखा, लोगों ने सुना जवाब तो ले लो और वो मेरा। लोगों समझ रहे। बगैर अब और जवाब क्या दिए जवाब नहीं देना कर है? दिए तो क्या आप- क्या सोचेंगे लोग? आप असल में जो जवाब देते हैं ना, वो आप अपनी मर्जी का देते हैं, कोई रेफरेंस नहीं देते। हम आपको जो नहीं, आप- बताते हैं वो कुरान आप जो हदीस पढ़े तफसीर उससे ही बताते बोल रहा हैं। हूँ मैं, अभी तफसीर से ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तफसीर में मेरे क्या तरफ लिखा से है? थोड़ी कुछ बोलूंगा। हाँ बोलो, क्या तफसीर लिखा है? में तफसीर का उस दोस्ती से मना किया जा रहा है कि अगर अल्लाह से अगर आप दूर जा रहे, मुनाफिक इख्तियारी कर रहे, कहाँ लिखा है तो ऐसा? उस दोस्ती से मना। अभी तो पढ़े कहाँ उन्होंने। लिखा है? नहीं, ऐसा किधर नहीं लिखा है कि अल्लाह से आप दूर जा रहे हो, कहीं नहीं लिखा है। अभी तो पूरी तफसीर अभी तो हमने पढ़े। पढ़ी। आप एक काम करो, आप दोस्ती ये हवाला ले लो, देखो, सुनो कभी मेरी भी गैर बात। मुस्लिम के साथ रहना तो दावत देते रहना उनको। अरे उनको मेरे बताते भाई, रहना ये कि अल्लाह आप एक अपनी है। बात कर रहे, अल्लाह ये एक आप है और अपनी, वही अल्लाह अरे है और मेरे उसके सिवा और कोई भाई, माबूद नहीं। ये प्रॉब्लम ये हो जाता ना कि आप खुद की तफसीरें करने लग जाते हो। हमने नहीं, बता खुद दिया की मैं कर आपको, रहा हूँ। उसमें वो बात नहीं है जो आप कह रहे हो। आप इस पे गौर करो। मेरे ख्याल से एडम, अभी हमको फिर दूसरे को मौका देना चाहिए।